Kanalında, Одноклассниклerde, TikTok'ta, Instagram'da, Facebook'ta hem YouTube'tayız. Bu akşam biz şimdi sizinle bile okuyacağız Biblia'dan bir anlatma Iosif için. Bu anlatmayı biz başladık okumaya bu hafta Salı günü. O Iosif için pek meraklı bir historia. Nice hikaye Türkçe diyorlar. Nice bir kul oldu Mısır'ın başı. Дорогие друзья, добро пожаловать в эфир канала Ичобан Добрый Пастух. Я с вами Илья Карасений из Камрата, Гагаузия, Молдова сегодня вечером. И мы в онлайн стрим выходим сейчас из ТикТока, Одноклассников, Фейсбука, Ютуба и Инстаграма. И моя просьба, чтобы вы поставили лайк нашему эфиру и поделились им, если вам все слышно, хорошо видно. Koyun like, hem paylaşın bu efirle da daha çok insan görebilsin bu efiri da ben anlayacağım ama siz bakarsınız şimdi bu efiri. Sorularınız varsaydı yazın, utanmayın sorularınızı. Ben kısadan okuyup da hikayenin, historianın bir parçasını sizinle bile onu paylaşacağım. Siz beni iyi mi işitirseniz Koyun Plus isla işitilirse isla görerseydiniz beni. Başlayalım. Benim elimde Библия, Allah'ın lafı. У меня в руках Библия, Слово Божье. Yaratılış kağıdı, Kniga Bitiye, Iosif hem Potifar'ın karısı için şimdi okuyacağız. Yaratılış 39. baş. Друзья, у меня в руках Слово Божье Библия, Книга Бытие, первая книга Библии, переведенная на гагаузский язык. Глава 39. Мы продолжаем историю об Иосифе, о рабе, который стал главой Египта. Gagauzca okuyup da kısadan sonra komentarı söyleyeceğiz, düşüneceğiz bu yerler için. İsmaillılar Yosif'i götürdüler Egipet'e. Orada onu satın aldı Faraon'un bir adamı. Korucuların başı Egipetli Potifar. Sahibi Yosif'landı. Da onun işleri İsla giderdi Egipetli çorbacısının evinde. Onun çorbacısı gördü. Hani sahibi Yosif'lan hem hani o yardım eder ona. Uğru İsla gitsin her bir işte. Yosif kazardı onun hayrını da oldu onun doğru okumadım. Yosif kazandı onun hayrını da oldu onun hizmetçisi. Potifar koydu onu kendi evine hem bütün çorbacıların başına. O zamandan beri açan o koydu Yosif'i cevapçı kendi evine hem bütün çorbacılığına sahibi iyi sözledi Egipetli'nin evine Yosif'in hatırı için. Potifar'ın evine, tarlasına, bütün varlığına sahibi bereket verdi. Bu üzere Potifar verdi Yosif'in eline hepsini kendi işlerini. İmeğinden kâre Egipetli'nin başka hiçbir zahmeti kalmadı. Yosif güzel hem kıvrak boylu bir adamdı. Biz şimdi okuduk sizinle. Hani tutarsaydınız aklınızda Иосифа sattılar kulluğa Египета, Мısır'a. Если помните, мы с вами читали, как Иосифа продали родные братья в рабство в Египет из зависти и ненависти к нему. Da bundan sonra Allah bırakmıyor Iosif'i. Allah bereketler onu. Iosif'i sattılar Potifar'a. O adamın adı kim? Faraon'un askerlerin kim onu beklerdi? Faraon'un askerlerin üstündeydi. Büyük bir adam Egipet'te. Da Yosif onda isla iş yapıyor. O kadar adam o doğru hepsini götürüyor. Yalan söylemeyer, çok işler, doğru yapıyor her şeyi. Allah veriyor ona akıl, fikir. Da Allah bereketler hem Yosif'i
hem Potifar'ın evini Yosif'in hatırını. Hem büyük zorluklar var Kanada. Allah bırakmıyor kendi insanlarına. Bakın. Varınca büyük kahıra girmeye. Sen 17 yaşında çocuksun da seni satırlar. Kulla Egipet'e. Babandan koparılırsın. Kardeşlerin seni sattılar. Ama Yosif adam kalır. Karakter kalır. O kaybelmiyor. Onun inanı var. O ileri doğru yaşayır. Sevinerek. Bakın kimse insanlarda büyük zorluklar olayırlar da yerleri aşağı indirirler, kuvvetleri kalmıyor, hiçbir şey, enerjileri kalmıyor. Yani büyük stres geçirirler. Yosif'te de büyük stres vardı ama vardı inan Allah'a. Da o yardım etti ona ayakta kalma. Bundan sonra biz tabi çıkış bence yapalım. Hani Allah Yosif'in hatırından bereketler Potifar'a. Bakın Potifar, onun karısı, dostları Allah'a inanmıyorlar. Doğru insanlar değil. Orada o politika işlerini ne var yapıyorlar. Nice her zaman vardı. Eski Egipet zamanında da. Ama teori gelir Yosif da biz okuduk şimdi yaratılış kitabında 39. başta hani Yosif'in hatırınla ne? Bereket gelir bütün Potifar'ın evine de. Şimdi bakın bir dil doğru yalancı bir adam demek alır yanına bir doğru adamı işlesin. Da Allah bereketler bu yalancı adamı da onun bağlantısı hatırının bu doğru adamla. Nasıl çıkış biz buradan yaparız? Biblia'da yazılı. Hani ailede en azdan bir inancı insan varsa Allah bereketler bütün aileyi. Sodom kasabasında olayda makar ki 10 kişi doğru kutsal, doğru insan, inanan Allah'a insan Allah koruyucuydu, Sodom'u yok etmeyecekti. Demek azınlık insanların grubu vardice kurtarsın hem bereket getirsin hepsine dolayansın da. Şimdi biz Gagauzuz Türk'üz. Kim şimdi seyreder bu efiri Çoban kanalı? Ne insanız biz? Ne adamız biz? Biz Allah'ın insanlarıyız mı? İnanırız mı ona? Severiz mi ona? Hizmet ederiz mi ona? Dua ederiz mi ona? Okuyuz mu onun lafını? Da Allah böyle saydı Allah bereketleyecek sizin aşırı, sizin dolayında insanları, dostlarınıza, sensellerinize, akrabalarınıza. Yani ben inanıyorum. Açan bir memlekette, bir devlette çok doğru inancı insan olayır. O zaman Allah bereketleyir bütün devleti, bütün memleketi. Ben okudum dil çoktan Şveycarya'nın historiasını. Bilirsiniz öyle bir zengin, güzel, küçük bir memleket. Avrupa'nın orta yerlerinde. 15. 16. asıra kadar orası pek fukaraymış. O biri okuma bilmeyermiş, pek zormuş orada. O bayırlarda yok iş, kriminal çok varmış. Ama açan orada olmuş böyle bir büyük öyle bir olay. Hani insanlar, Şveycarya'da yaşayan insanlar binlerce başlamışlar Allah'a gelmeye, inanmaya, pişman olmaya. Halizden dua etmeye her gün, pişman olmaya günahlarında, istemeye o bereketlisin. Karakterleri başlamış değişmeye, Biblia'yı başlamışlar okuma. Çoğu kimte kiliselerde öğreder insanlar, papazlar, pastırlar başlamışlar insanlara doğru öğretmeye Allah'ın lafını. Da öyle korku Allah'tan varmıştı bütün o insanlarda. Da yavaş yavaş bu oldu bir büyük bereket bütün Şveycarya insanlarına. Şimdi yazarlar hani son 100 yıl yavaş yavaş onlar bırakırlar inanan Allah'a bir tarafa.
Ama teo bereket hani oldu ta 300 yıl geri, 400 yıl geri onların dadularından ta bugünkü günde var. Bakın Allah söyler hani ben bereketleyerek ki binlerce yıl seni bereketleyeceğim inanarsan bana senin uşaklarını. Ama betfalayacağım ikinci, üçüncü, dördüncü generasyaya kadar. Demek senin torunlarına kadar sadece. Demek 150 yıldan sonra betfa Allah'ı yok eder. Ama bereketler çok. Şimdi Allah bereketlemiş Patifar'ı Yosif'in aşırı. Anlıyorsunuz mu? Çıkar hani Yosif, de bu çocuk, bu genç çocuk, 17 yaşında bir çocuk. Olmuş advokat gibi kendi patronuna, kendi çorbacısına Allah'ın önünde. Şimdi Biblia'da var bu ideyalar. Moisey'de Hadatay Biblia'da Rusça yazılı. Olarmış doğru insanlar, Türkçe derler peygamberler, proroklar. Onlar advokat gibi kendi halklarına, Allah'ın önünde. Bakın onlar günahkar insanların arasında, günahkar halkın arasında hem kutsal doğru ayos Allah'ın arasında bir doğru adam koyar. Kutsal adam. Moisey, Yosef, başkası. Da o söyler Allah'a yalvarır, affetsin, bırakmasın, insanları korusun. Da Biblia'da yazılan İsus Hristos en bitki böyle prorok gibi oldu. Allah'ın hem insanların arasında. Zira o insan değil sadece. O değil prorok değil sadece. O Allah insan güydesini aldı da oldu insan gibi. Bizi kurtarmaya. Şimdi İsus Hristos yaptığı insanlara bir yolcağız gökteki babaya Allah'a. O bizim önümüzde şimdi advokat hadatay. Allah'ın önünde bizim için. İsus Hristos deyince Yosif o zaman kendi kardeşlerin için bir soru göreceğiz. Potifarçı öyle Hristos bugünkü günü bizim advokatımız gibi. Ama sadece isteyelim bunu. Sadece gelelim ona. Sadece pişman olalım, inanalım. Bu fikirler size meraklı mı geliyorlar? Ya yazın ben bakayım. Beğenirsiniz bu çıkışı, bu ideyi. Hani biz Biblia'dan okuduk. Yosif için şimdi hani bir doğru kutsal ayız adam aşırı Allah bereketler, onun hatırından Allah bereketler dolayısında hepsi cinide. Şaşılacak güzel bir ideya değil mi? Ya bir yazın ben göreyim. Beğendiniz mi? Yazın. Beğenirim. Друзья, мы с вами только что прочитали историю об Иосифе, что его продали в рабство начальнику телохранителей фараона, человеку по имени Патифар. Он занимал высокую должность при дворце фараона в Древнем Египте. И вот Иосиф становится его рабом. Это молодой парень, 17 лет, его братья из ненависти продали в рабство. Эту историю мы читаем из Библии, из книги Бытие, 37-39 главы. И вот удивительные есть такие, слова в Библии о том, что Бог был с Иосифом, и Бог благословил Иосифа, и благословил дом Патифара благодаря Иосифу, то есть из-за Иосифа, через Иосифа. И вот мы делаем такой вывод, что через святость, чистоту, праведность одного Бог благословляет все его окружение. Страну, семью, улицу, да. Но спасение и ответственность за свои грехи перед Богом каждый несет индивидуально. Здесь уже это не работает, потому что Иисус Христос пришел, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Каждый верующий в Него не погиб. И, кстати, Иисус является нашим адвокатом перед Отцом Небесным. Мы, как все провинившиеся грешники, и Господь Иисус Христос, Он был и пророк, и священник, и Сын Божий, Бог, принявший человеческую плоть. Он был намного больше, чем просто пророк и священник. Перед Отцом Небесным сегодня Он еще и наш адвокат и ходатай. И вот эта идея, что праведностью одного спасаются многие, или благодаря праведности одного Бог благословляет многих вокруг Него,
Эта идея, вот она есть еще с первых страниц Библии до последней. И, собственно, благодаря праведности Господа Иисуса Христа сегодня и спасаемся мы все, верующие в Него, христиане, дети Божии. Вот эта библейская мысль удивительна. Удивительно. И теперь вопрос, чтобы нам задуматься, а какие ходатаи, какие адвокаты, какие святые, праведные, чистые Божьи люди мы, или насколько мы таковы сегодня для своего окружения, для своей семьи, своих друзей, близких родственников, для своего города и для своей страны. И я верю, что Бог благословляет именно таким образом изнутри, меняя сердце, характер, мысли, цели, приоритеты людей. Он меняет и всю страну, и весь город, и всю семью, и жизнь. И это настоящие глубокие изменения. Это не просто там поверхностные какие-то революция, партия, президент или там даже какие-то исторические события, а это вот глубокое изменение внутри человека, в его сердце, в его культуре, в его менталитете, чтобы и таким образом человек приобретает вот этот страх Божий, вот эту любовь к Богу и ставит Бога превыше всего в своей жизни. Бог является центром вообще Вселенной, но Бог дает свободу человеку, признать это или нет. И когда человек верит в Него, кается, он признает Его и дает Богу то место, которое он достоин занять в его жизни. Он дает руль управления или кресло господства над своей жизнью, он передает Богу. Это верующий человек так делает. Да. Вот и благодаря праведности Христа мы спасаемся. Иисус наш адвокат. Вот как Иосиф был как бы адвокатом Патифара и всего его дома, и Бог через него благословил всех. Это очень интересная мысль. Можете порассуждать об этом. Потом, кстати, через Иосифа Бог еще многих благословит. Так сказать, даст большое добро и всему государству Египет, и всей его семье, и вообще-то жизнь этого человека влияет и до сих пор. Мы видим ее в истории народа израильского и евреев, потому что через него Бог спас этих людей от голодной смерти, фактически. Валерьевна нам пишет, да. А почему иногда так тяжело молиться, как будто нет слов, мыслей? Это вопрос из одноклассников. Bize soruş verirler, ne için kim kere pek zormuş. Dua etmeye hiç yokmuş, ne fikir, не laf. Валерия, именно в таком состоянии нужно молиться. Тогда, когда тяжело молиться, это значит, что именно вот это то время, когда нужно молиться. Почему тяжело молиться? Потому что наша плоть греховная, она противится молитве. Потому что молитва – это разговор с Богом, это контакт с Всевышним, это прямая линия связи с Господом. А Он может быть доктором нашей души, излечить нас и от греха, и от трудностей, и от вот этих внутренней тревоги. Только Он может. А сатана не любит и не хочет, чтобы такое было. И наша плоть греховная, и наше суетливое, мозаичное, краткосрочное мышление, да, которое довольствуется только временным быстрыми удовольствиями, оно тоже противится этому, потому что молиться невозможно быстро, в спешке, там 2 минуты помолился, все, Боже, делай. Нет, молитва, она займет все ваше сердце, мысли, это желательно, чтобы было подольше, и ты тогда раскрываешься Богу. Бог не терпит спешки с нашей стороны, особенно в отношениях с Ним. Поэтому, Валерьевна, молитесь. Откройте Слово Божие. Можете открыть, если вам сложно прямо вслух, да, и что-то вас сковывает, попросите у Бога силы молиться. Попросите у Него силы молиться. Будьте открыты, честны и искренни с Ним. И еще момент. Это уже просто технический момент. А кому вы молитесь? Самому Господу Иисусу Христу? И это верно и правильно и по Библии. Или же каким-то Его представителям, близким к Нему, как многим видится, да, и так дальше, там, разным людям, пророкам, хорошим людям, которые жили раньше, но
Бог, в Библии это однозначно прослеживается, эта мысль, даже потому, как Иисус учит молиться своих учеников. Молитесь Иисусу Христу, да, Богу через Его Сына, все верно. А Его Сын и есть Бог, это Троица, Отец, Сын, Дух Святой, да. Все верно, Валерьевна. И еще совет, можете открыть, возьмите Евангелие, у вас есть Евангелие, напишите. Yazın kimde var Евангелие evde? Sizde. Пишите, пожалуйста, у кого есть Евангелие дома. Возьмите Евангелие, откройте книгу Псалмов и читайте эту книгу, даже вслух. По сути, это сборник молитв и песен в молитвенной форме, обращенных к Богу. Вот читайте это. И очень много вещей, это по сути наша жизнь, изложенная на бумаге, наши переживания. Потому что люди не меняются, характер проблем остается все тот же. Времена меняются, люди остаются такие же. И читайте вслух Слово Божие. И постепенно у вас появится привычка к молитве. Да. Pожалуйста. Sizde var mı evde Biblia? Yazın. Kimde var İncil, Evangeliye evde yazın. Kimde yok hep yazın. Hani sizde yok. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Selamço'yu yazarlar. Plus koyarlar. Yazın bakın. Yazın bakalım kimde var evde Biblia. Ben ta ileri doğru okuyacağım. Şimdi hepsi İslam. Yosif'i kaldırdılar karyerasında. Kasim Alena yazar yokmuş. Истерься. Желаешь, Алена, чтобы у тебя было Слово Божие, Библия дома? Если желаешь, тоже сообщи. И мы с вами сейчас будем продолжать чтение об Иосифе. Итак, у него все хорошо, все прекрасно, он поднялся по карьерной лестнице. И что происходит dальше? Iosif'te her şey çok güzel, çok iyi. Allah onu bereketledi, korudu. O kul ama büyük bir pozisyonda kul oldu. Bu adamın büyük yerlerin, business'ların, evlerin manager. Ona hepsi inanırlar, sayarlar onu, severler onu. Da şimdi ileri doğru bakalım ne oluyor. Biz okuduk bitki laflar hani Yosif pek güzeldi. Yosif güzel hem kıvrak boylu bir adamdı. İleri doğru okuyoruz. Birazdan çorbacısının karısı ona göz koydu. Da dedi yat benimle. Ama Yosif inkar etti. İnkar etti dedi yok. Deyip çorbacım verdi benim elime bütün varlığını. Kendisinin evde hiçbir zahmeti yok. Bu evde benden büyük kimse yok. Benim için hiçbir şey yasak yok. Senden kare. Sen onun karısıysın. Nasıl ben böyle bir kötülük yapayım? Allah'ın yönünde günaha gireyim. Potifar'ın karısı her gün hep savaşardı, denerdi, yanıltma Yosif'i ama o kayıl olmadı, yatma onunla. Bir gün Yosif girdi çorbacısının evine, kendi işini yapmaya değini. Şimdi okuyucu doğru. Biz ne görüyoruz? Hepsi doğruldu tamam, hepsi İslam ama gene bir zorluk geliyor. Başka taraftan, karı tarafından. Potifar'ın varmış karısı. Adı yok. Da Potifar olmalı çok gün evde yoktu. İşi vardı. Da onun karısı evdeydi. Da o göz koydu Yosif'e. Beğendi Yosif'e. O güzel genç çocuk, talantlı, meraklı. Beğendi de istedi uyuma ondan, yatma ondan. Ama Yosif dedi yok. Nice ben bunu yapabilirim? Çorbacım Potifar her şeyi verdi benim elime burada, bu evde. Ama sadece sen değilsin benim elimde. Nice ben yapayım bu günahı Allah'ın önünde. Bu kötü işi. Yok, yapmam dedi. Doğru karar etti Yosif. Ama bunda historia bitmiyor. Bu koca bir
serialda gibi böyle süjet burada ileri doğru gidiyor. Bu historia yazılıydı 3000 yıl geri, bundan ziyade 3000 yıldan ziyade geri. Ama olaylar bugünü de hep öyle. Друзья, я сейчас прочитаю несколько ваших комментариев. Görüyorum soruşlarınızı. Şimdi okuyacağım. TikTok'ta da, Instagram'da da görüyorum. Şimdi tabi birazcık live edelim de okuyacağım. Karı tarafından geldi bir тест он. Bu тест. И вот, казалось бы, у Иосифа все наладилось. Все классно у него стало. Он стал менеджером, управляющим. Да, раб, но очень уважаемый. У него такой статус, должность. У него все есть. Патифара часто, возможно, дома не бывает, потому что он занятый человек. Он там государственный служащий при фараоне. И вот здесь испытание, искушение подкралось к Иосифу со стороны жены Патифара. Коварная и жаждущая внимания молодого человека, его любви, женщина. Она влюбилась в Иосифа и захотела с ним спать. Жить с ним. Тайна от мужа, конечно же. Это изменить Патифару с Иосифом. И она ему говорит: спи со мной. Иосиф молодой, красивый, интересный, молодой человек, очень способный, умный. И вот жена Патифара хочет его совратить. Но Иосиф отвечает: и как я сделаю это? Я не буду делать этого греха перед Богом и перед моим хозяином. Он доверил мне все в этом доме, кроме вас. Как я могу подвести его? Нет. И к тому же он делает очень важное добавление. Это грех перед Богом. Не буду этого делать. Иосиф выдержал этот тест и не поддался искушению и испытанию. Да. Okuyayım sizin комментарияларınızı biraz. Виктор нам пишет в Одноклассниках: хороший человек тот, кто прожил и Бога не вспомнил, а кто Бога вспоминает, не какие-то больные, те какие-то больные, что ли. Непонятный комментарий, Виктор. В мою логику он не укладывается. Неважно, честно говоря, хороший или плохой человек, потому что каждый нуждается в Боге. И когда человек приходит к Богу, Бог меняет его характер, и он становится хорошим. Вообще-то это нужно быть хорошим, я согласен, да, это прекрасно. Но вы знаете, что просто хорошими делами, я почему сказал, что не важно, потому что просто хорошими делами люди в рай не попадают. Есть даже фраза, что путь в ад устлан хорошими делами. Добрые дела, сколько бы мы ни делали добрых дел, мы все равно остаемся грешниками. Вот эта болезнь греха, как спит, да, она остается в человеке, что бы он ни делал. И таким образом нам нужно исцеление, чудо от Бога, чтобы Он убрал наши грехи, изменил наши мысли, чтобы Он стал центром нашей жизни. И потом уже добрые дела ваши засчитываются вам в награду на небе. Но просто за счет добрых дел ничего никто никогда не может получить от Бога, просто за счет добрых дел. Библия имеет очень много мест про это. Это называется благодать. Ибо благодатью вы спасены, и сие не от вас, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, написано в Библии. Виктор поясняет, да, я уже ответил, в принципе. Приветствую, нам пишет Андрей, приветствую. Bize soruş veriyorlar TikTok'ta. Kardeşim sen buradaysın mı da? Siz niçin Hristiyan oldunuz? Niçin değil Müslümansınız? Niçin değilsiniz Müslüman? Her seferinde bu soruşu verirler. Çok güzel bir soruş. Onu severim. Bugün bu soruşa böyle cevap vereceğim. İsus Hristos söylerdi hani o Allah. Hani o Allah'ın oğlu. Hani o Allah kim oldu insan. O söylerdi hani onu gelecekler kurçada. Haçta öldürecekler. O söylerdi hani o dirilecek 3. günü. Öyle de oldu. O dirildi 3. günü. Onu öldürdüler. O dirildi. Sonra o kalktı göklere. Yüzlerce insan kim görerler onu, bilerler onu, gördüler bunu. Onların yönünde bu işler oldular. Bu yalan değil. Hristos dirildi. Ölümden başka hiçbirisi dirilmedi.
Hiçbir dünyanın lideri, hiçbir peygamber, hiçbirici dirilmedi. Ölü kalıyorlar. Büyük saygıyla bunu söylerim. Ama İsus Hristos o gösterdi hani her bir onun lafı doğru. Zere o dirildi. Da ölmedi ondan sonra o kalktı göklere. Allah yok nice ölsün. Allah bütün dünyayı tutar. O diveç sonsuz, zamansız. O işi ben Hristiyanım. Zere İsus Hristos dirildi. Hristos, Hristiyan. Ben onun ardına giderim. Hristiyan diyerek demeyelim. Kultura, historia işlerini ben söylerim. Hani Hristos dirildi de ben onun ardına giderim. Hristiyanlık o halis bir Allah'ın kim insan oldu, Allah'a kalarak ardına gitmek. Anladınız mı? Bu işleri Biblia'ya söyler yazar. Çünkü Sovyet zamanında oldular normalne Гагаузер eski olmasından kalma. Никто не попадет в рай, а в ад уйдут, надо верить в Бога и в душе, а не ходить на собрание. Мила пишет, очень интересный комментарий, что надо верить в Бога в душе, а не ходить на собрание. В Библии нигде не написано, что человек должен верить только в душе. В душе обязательно нужно верить, но не нужно скрывать это в душе. Вообще вот в восточном мире и на Востоке, а мы тоже Восточная Европа и так дальше, является нормой думать одно, говорить другое, делать третье и так дальше. То есть такая разрозненность натуры. Верю в душе, но не хожу и никому не говорю. Ну, то есть в мыслях есть, на делах нету. Я считаю это неверно. Я обожаю и очень ценю цельность человеческой натуры. Что у человека в мыслях, то на делах и то на языке. Вот он цельный человек, он верит, он не стесняется своей веры. Он живет так, как он верит. И он не говорит просто, что он верит, а он веру свою доказывает тем, что он любит Бога. Он читает Слово Божие, он молится, он знает. И вот таким образом верующий, значит, подкреплено делами, подкреплено его реальным знанием, во что он верит. И вот эта цельность, она прекрасна. И тогда ваше слово, что вы верите в душе, оно подтверждено. А я могу сказать, что я в душе космонавт, но как я это докажу? Ну, я не был на Луне, у меня нет опыта космонавта, и вообще-то у меня голова кружится, меня укачивает, меня не взяли бы даже в школу космонавтов-пилотов. Но это все не важно, главное, я в душе верю, что я космонавт. Я не согласен. В душе каждый может быть кем угодно, и скоро виртуальная реальность появится, и каждый будет там королем своей собственной вселенной, но это все равно не важно. Важно, что в душе, плюс, что на языке, плюс, что в реальности, плюс, что у тебя в воле. Вот твоя воля, твоя душа, твой характер. Ведь душа это не просто спрятанное что-то. Душа это моя воля, тот, кто я есть. Если все убрать и попросить, скажи, кто ты одним словом. Вот это есть моя душа, моя совесть, моя жизнь. Поэтому я не согласен, что нужно верить в Бога. Просто в душе. Апостолы, ученики Иисуса Христа не верили в Иисуса в душе. Они пошли и наполнили весь мир вестью о нем и стали его миссионерами, его проповедниками. За что их убили, кстати? За их активность. Потому что миру это не понравилось. А затем, сегодня, прошло 2000 лет, 2 миллиарда людей христиане. А 2000 лет назад все 12 учеников, 12 апостолов Иисуса, кроме апостола Иоанна, их убили мученической смертью. Интересно, да? Но они не верили в душе просто. Они жили этим постоянно и говорили, и делали, и благовествовали и языком, и делами, и так дальше. И все христиане также, особенно когда чума была в Риме, там это было во 2 веке, затем в 3 веке она повторилась. И именно христиане были теми, кто помогали людям, умирающим во время чумы, в то время как остальные просто их бросали. И они делом доказывали любовь Божию к людям. Вот это христианство, это не была вера в душе. Все в Бога верят, но не все знают, что пишет Библия. Да, так вперед, давайте узнайте, что пишет Библия. Вы знаете, что вообще-то первая напечатанная книга это Библия. Вообще-то бесплатное образование в Европе появилось, начиная с Германии. Специально начинали учить людей в церковно-приходских школах. Затем и в России это также было еще с 18-19 века. Специально с одной целью, чтобы человек мог читать Библию. Вообще-то
И Кирилл и Мефодий изобрели русскую азбуку, алфавит, вот который мы читаем на русском языке, вы мне написали это сообщение, эти буквы были написаны, изобретены, придуманы, там, видимо, изменены с греческого, что-то придумано, ну ясно. Кирилл и Мефодий специально для того, чтобы Библию, Евангелие перевести на русский язык, ну и славянские языки тогда, да, ясно, они были там болгары, салонские братья, болгары, греки вместе. Специально такой русская письменность, ну, славянская и затем, как следствие, русская письменность и язык, на котором мы говорим, он под сильнейшим влиянием находится вот этого христианского месседжа, библейского, евангельского. Так а почему бы нам не использовать это? Просто было время историческое, когда знания и Библия разделились. А кто сказал, что наука и христианство раздельны или противоречат? Ни в коем случае, они всегда подтверждают друг друга и поддерживают. Здравствуйте, давайте знакомиться. Кто вы? Расскажите о себе. Оля Курдова, гагаузская фамилия, отвечу на гагаузском. Ольга ben Gagauzum, Komrat'tan İçoban kanalını yaparım. Beğenirim, Bibli'yi okuma işlerimi üretici, benim var karım, var iki uşağım. Haftada 2 kere çıkarım online efirlara, insanlara anlatma, ne ben okudum Biblia'dan, hazırlanırım efirlara, okuyarım ne yazardı, bogoslovlar, historikler, tarihçiler, babalar, popazlar bu işler için de sonra hazırlayıp da dua edip de çıkarım efira, zeri Allah'ın lafından okuma, insanlara söyleme o şaka değil. Ama isterim ben de benden de olsun bir yetki, bir damla fayda bizim Gagauz Türk halkların can yaşamasına. Куда вы ведете стрим? Да, друг мой, я только что ответил. Я из Камрата, из Гагаузии, из Молдовы. Здесь живу, здесь веду стрим. Daha sorularınız varsa Instagram'da vardı birkaç soru. Okuyayım birini Макарки. Друзья, все вопросы не могу, не успеваю читать. Их очень много, но хотя бы что-то прочитаю. Да, Алена, у которой нет Библии, она пишет: я куплю завтра же Библию, и каждое воскресенье мы стараемся детям, кому дать Богу верить, но не умеем молиться. Касым Алена пишет, да. И я рад, что наш эфир убедил Алену купить Библию завтра же. Правильное решение, можете купить где угодно, хоть в книжном магазине, хоть в церкви, Библия везде одна, Слово Божье одно, оно не менялось, ну, есть переводы, там синодальный перевод 1860-х, 70-х годов, там есть современные переводы, но вот суть одна, это все текст один и тот же, просто языки, да, устаревают или меняются, и нужно обновлять, да, эти знания. Суть всегда оставляет ту же, да, и ни в коем случае не извращая Слово Божие. Кому dать? Ta sorularınız varsa yazın. Yoksaydı biz başaracağız efirimizi. Pek güzel efirimiz bugünü geçti. Ben kısadan okudum size Yosif'in aşamasına ama Patifar'ın evinde, Patifar'ın karısı isterdi onun Yosif uyusun onunla. Ben kendime nişan yaptım. Zira biz tabi başarmadık, bitirmedik bu hikayeyi Yosif hem Patifar'ın karısı için. Bu işleri biz daha okuyacağız. Gelen stream'dan salı günü akşamleyin biz çıkacağız efire. Devam edeceğiz bu işler için. Kalın sağlıcıyla. Allah sizi korusun, bereketlesin. Kim bize bakar Instagram'da hem Odnoklassnikler'de, kim bilmiyor dua etme. Ben hazırlayacağım. Bana çoğu insanlar yazarlar, bilmemişler dua etme. Ben hazırlayacağım birkaç efir. Başardığın yaratılış kendini bu темой, ничего дua etme. Друзья, я уже не раз, кстати, на многих эфирах мне люди искренне и честно пишут, что они хотят молиться, но не умеют молиться, не могут молиться. И я вижу в этом большую нужду. И поэтому когда мы уже закончим книгу Бытия, нам осталось немного, после этого я постараюсь, с Божьей помощью, приготовить несколько стримов и набор видео про то, как молиться, про то, что такое молитва и как молиться. Потому что я вижу действительную нужду в этом и потребность.
Всего доброго, калын сау жылын, yazılın bizim kanalımıza, koyun içinde like, paylaşın bu efirle, ta çoğu insan bakabilsinler bu efiri. Sağ olun dostlar.